सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा। सारे दर्शकों का न्यूज़ 18 की महा कवरेज दे विच स्वागत है। महा कवरेज किसानों के अंदोलन नूं लैके पल पल की अपडेट लगातार असीं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जदों तो किसानों का मोर्चा जारी है, संघर्ष किया जा रहा है, इस पूरे संघर्ष नूं लैके हर तर्क चाहे किसानों का होवे चाहे सरकार का होवे, वो तर्क असीं लोकां तक पहुंचा रहे हैं। हुण सब तो वड्डी अपडेट यह है किसानी अंदोलन नूं लैके यस नो तो अगे वधन दे लई किसान तैयार ने, क्योंकि किते ना किते यस और नो नूं लैके जिवें कि सरकार दे वल्लों बीजेपी वल्लों तर्क दिता जा रहा सीगा कि जिन्ना चिर यस नो दी पॉलिसी खत्म नहीं करते किसानों तक गलबात नहीं होवेगी। 8 दसंबर तो बाद च कोई भी गलबात केंद्र सरकार दे नाल नहीं हो सकी, पर हुण किसानां ने साफ कर दिता है कि कोई भी यस या नो दी पॉलिसी नहीं है, कोई भी डेडलॉक नहीं है। किसान भी चाहते हैं कि राबता अगे भी कायम होवे, अगे भी गलबात होवे ते गलबात दे नाल मसले दा हल कढ़िया जाए। किसान आगुआं दे वल्लों न्यूज़ 18 ते यह वड्डा बयान दिता गया है कि कोई भी यस नो दी पॉलिसी नहीं है, कोई भी डेडलॉक नहीं है, क्योंकि 8 दसंबर को आखिरी जिहड़ी मुलाकात हुई सी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे नाल किसानां दी, 8 दसंबर तो बाद च कोई भी किसानां ते केंद्र सरकार दे विचकार मीटिंग नहीं हो सकी। काफ़ी खड़ोत आ गई सी पूरे लगातारता दे विच, जिवें कि लगातार बैठकां दा दौर जारी सी, पर 8 दसंबर तो बाद च कोई भी राबता कायम नहीं हो सकिया। ते हुण जल्द उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही केंद्र सरकार दे वल्लों सद्दा भेजा जाएगा किसानां नूं ते किसान गलबात करनगे, मीटिंग होवेगी, आपो अपना तर्क सरकार दे वल्लों रखा जाएगा, किसानां वल्लों रखा जाएगा। क्योंकि पिछले दिनी सुप्रीम कोर्ट दे विच अहम सुनवाई दौरान भी सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों टिप्पणी की गई सी कि केंद्र सरकार ते किसान गलबात दे नाल मसले दा हल कढण, गलबात दे नाल ही मसले दा हल निकलेगा। सो सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी तो बाद, अहम सुनवाई तो बाद एक वड्डा बदलाव नजर आ रहा है, एक वड्डा कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट नजर आ रहा है इस पूरे मुद्दे नूं लैके। ते किसानां दे वल्लों, किसान आगुआं दे वल्लों साफ कर दिता गया कोई यस या नो दी पॉलिसी नहीं है, गलबात दे विच कोई भी डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक जेकर है तो किसान भी वो तोड़ना चाहते हैं, गलबात होनी चाहिए है, गलबात दे नाल ही मसले का हल निकलेगा। क्योंकि किसानों के संघर्ष की गल की जाए तो 26 नवंबर तो लगातार दिल्ली के बॉर्डर से चाहे टिकरी बॉर्डर हो चाहे सिंघू बॉर्डर हो, लगातार किसानों के वलों संघर्ष किया जा रहा, मंग की जा रही है केंद्र के खेती कानून रद्द किए जाण ते सरकार के वलों इसनूं लैके लगातार आपो अपने तर्क दिते जा रहे हैं। सरकार का साफ तौर पर तर्क है कि MSP जारी है, MSP जारी रहेगी। उत्थे APMC मंडियां नूं लैके सरकार को तर्क दिता जा रहा है कि मंडी सिस्टम खत्म नहीं होगा। कल जिवें कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिन्हां दे वल्लों मध्य प्रदेश के किसानों के नाल संवाद करते उन्हां दे वल्लों तर्क दिता गया सीगा कि किते ना किते विरोधियों के वल्लों भरम फैलाया जा रहा है किसानों के विच, इस ते सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री ने विरोधियों ते निशाना साधिया सी, नाल इन्हां ने कहा सीगा कि जिहड़े खेती कानून ने किसानों के हक दे विच ने, किसान हत्याशी ने। सो सरकार दे वल्लों अपना तर्क दिता जा रहा है खेती कानून नूं लैके ते किसान अपना तर्क दे रहे हैं। पर इस वेले दी सब तो वड्डी अपडेट है कि हुण गलबात दा सिलसिला अगे तुर सकदा है। किसानों ने साफ कर दिता है कि यस नो दी कोई भी पॉलिसी नहीं है, कोई भी डेडलॉक नहीं है। किसान भी चाहते हैं कि गलबात होवे, गलबात दे नाल मसले दा। हरमीत सिंह कादियां मेरे नाल ने, इन्हां नाल गलबात कर लैंदे। कादियां साहब, मसले का हल निकलेगा किवें? कुछ जथेबंदियां कह रही ने कि यस और नो तो अगे वधना चाहिए, यस और नो तो अगे जथेबंदियां वध के सरकार नाल गलबात करन नूं तैयार है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि यस और नो तो अगे वधो। नहीं, सरकार तो कहती यस और नो तो अगे बढ़ो। यस और नो तो तां कीती सी भी जो सानूं समझाउणों ही नहीं हटदे पे सीगे। उदों बाद उन्होंने अपना सानूं अमेंडमेंट्स दित्तियां भी असीं 8-9 ये अमेंडमेंट कर सकते हैं, 1 पराली ते आ, 8 जिहड़े रूल्स दे उत्ते आ, पर ਜਿਹੜੀਆਂ बाकी 10 ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਲਮਕਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ मीटिंग मिला लेनी चाहिए। सरकार नूं थोड़ा जिहा होर वड्डा देरा बना के अगले मुद्दों पर भी गल कर लैण जिन्हां दे अमेंडमेंट मन चुके हैं। जे फाइनली असीं सारे कहण 'च साबित हो गए भी तुहाडे कानून ने, फिर ये ना क्या करन जिवें अपना टेबल टॉक तो अपने डिबेट 'च कह दिंदे ने कई बंदे आके उन्हां दे भी कानून नहीं वापस होणगे, फिर मीटिंग थोड़ी कर ले लैंदे आ। इदां दा यस और नो तो अगे वधना चाहिए, गलबात होनी चाहिए, क्योंकि अगों 4 तरीक नूं 4 जनवरी नूं सुनवाई, ठंड लगातार वध रही और टेबल टॉक ते मसले हल होंदे। और अगर सरकार बुलांदी है यस और नो तो अगे किसान वधणगे। यस नो तो अगे सरकार बुलाउंदी आ, टेबल टॉक होनी चाहिए आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦਾ ਬੁਲਾਓ, ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।
ਜੋ ਲਾਅ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂ ਲਾਅ ਬਣੂਗਾ? ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮਸੀਐਮਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 18 ਦਾ ਜੀ, 8 ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 9 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਿਆ 18 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ 18 ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 8 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, 9ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਲੌਜ਼ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 8 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇ 6 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ 4-5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂ 31 ਦੀਆਂ 31 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊ ਨਾ ਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਲਵੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਹੀ ਦੇ ਦੂਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਬਿੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। 18 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 18 ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਆ 8 ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 8 ਪੇਜ ਦੀ ਕੱਲ ਲੈਟਰ ਓਪਨ ਹੈਂਡ ਭੇਜੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ 8 ਪੇਜ ਦੀ ਭੇਜੀ। ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਆ 8 ਨੁਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਦੁਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਆ ਫਿਰ 8ਵੇਂ ਪੇਜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਗਏ? ਇਹ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਖਰੀ ਪੇਜ ਤੇ 8 ਮੰਗਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, मतलब किसी भी प्रकार की विवादत ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਔਰ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 8 ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ 18 ਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਧ ਕੀਤਾ? ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲਊਗਾ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭੱਜੂਗਾ ਤੇ ਲੋਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ 62 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 62 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ 62-65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਿਓ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, पदों के पीछे छिपकर किसानों के गुमराह करने वाले इन लोगों की विचारधारा सन 62 की लड़ाई में देश के साथ नहीं थी। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਡਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਡਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 18 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, 18 ਮੰਗਾਂ ਨੇ। 18 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਡਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸੱਦਾ ਭੇਜੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੱਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਦਾ ਆਵੇਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਰੋਜ਼ 1-2 ਐਸੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਵਿਰਾਜਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਾਈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ 18 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, 18 ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ 8 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, 8 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਾਈਟਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਗਲਤ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਵਕਫਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੈਪ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਡੈਡਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਗਲਤ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸਲ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ? ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਠੰਡ 'ਚ ਹੋਰ 10-20 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਾਸੀ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਔਰ ਅੜੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 18 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 18 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, 5 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਭਰ ਲਓ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1-2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਵਣੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਤੰਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਕ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਨਸਲ ਬਦਲਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਨੀ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਹੈ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਨਾ ਰੱਖਣ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਸ ਪਦ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਦ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਛਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤਾਈ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, 1 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ 2-30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਜੋ ਕਲਿਪਸ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ। कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा देर
सोच है, हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते, आप चिंता मत कीजिए। एक मिनट, दूजी क्लिप चलाने तो पहला मैं थोड़े ध्यान च ਜਿਹੜੇ वर्ड इन्होंने इस्तेमाल ਕੀਤੇ गप इस्तेमाल, वो उन्होंने क्या गप मारे जा रहे हैं, और मेरा जो इरादा है, जो मेरी इच्छा है, यह वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किए। उन्होंने नहीं, मैं थोड़ा गौर करना दिवाना चाहना, बिकॉज शब्द इन्होंने बाद से ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ बोले है उसे पासे प्लीज दूजी भी वीडियो एक मिनट शो करो। आ वीडियो जी चला रहे आ स्पैसिफिकली पंजाब ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ। भाइयों को मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। और मैं खुद इस काम को करवा के रहूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी मान लीजिए। ਆ ਦਿਖਾਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।